चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, एक जगह पे हैं चारपाई पे। आए जी नाज़रीन, चले जी। तो मैं इसकी वजह से फिर वापस आ गया। ये 16 साल के थे जब ऑपरेशन हुआ, और उसके बाद 12 साल हो गए चारपाई पे। अब सर पहचान कौन है जी? कैसा है? मैं नहीं मैं एडी लम्मी ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आज लाहौर आया हूँ अपने एक भाई के पास। ताइब उनका नाम है, बीमार हैं वो, मतलब ये उनके भाई हैं छोटे, और एक छोटा सा सरप्राइज़ देना है उनको कि जनाब वो बहुत बड़े मेरे फ़ैन हैं, भाई हैं, मतलब प्यार करते मेरे से, और एक ही रट है उनकी, जानी भाई से सिर्फ बात करवा दो। रोज़ ईमेल आती है, जानी भाई से सिर्फ बात करवा दो, एक बार बात करवा दो। अच्छा, तबीयत भी ठीक नहीं रहती उनका, मतलब क्या ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था इनका? ये हराम मगज़ का ऑपरेशन। हाँ, वो ऑपरेशन हुआ था, तो वो ऑपरेशन में कुछ मतलब बन गया को मसला। वो बेसिकली उनकी जोन सी नाड़ है ना, वो दब चुकी है। वो डॉक्टर का कहना है कि ये खुद ब खुद ही ठीक होगी। मतलब इस तरह की कंडीशन है कि वो चल भी नहीं सकते, फिर भी नहीं सकते, एक जगह पे हैं चारपाई पे, और कहा जाता है कि इसका कोई जितना इलाज मुमकिन था वो कर दिया है, अब आगे इसका इलाज नहीं है। आगे अल्लाह ताला करम करे तो वो डॉक्टर कहते हैं कि जी मतलब मौजज़ा है कि रात को सोए सुबह ऐसे उठे कि जैसे बिल्कुल नॉर्मल बंदा उठता है। तो ना हो तो सालों साल ना हो जाए तो 1 मिनट में हो जाए। तो अच्छा, मैं अब सोचा कि यार मैं लाहौर आया था तो मैंने कहा यार बंदे के रोज़ मैसेज आए होते हैं, मतलब ना हमारे एक नंबर है उस पर रोज़ उसके एक मैसेज आए होते हैं, जानी भाई से बात करा दे, मेरी सजाद भाई से बात करा दें। मैं कहा यार बात करवा दूँ तो ऐसा क्यों ना हो कि उसे बताए बगैर डायरेक्ट उसके रूम में जाके बैठ जाऊँ, तो फिर तो वो बहुत ज़्यादा खुश होगा, और हो सकता है इस एकदम एक्साइटेड खुशी से वो अल्लाह पाक उस पर करम कर दे, तो वो इतना खुश हो जाएगा कि हो सकता है वो खुद हौसला करना शुरू कर दे, तो अल्लाह पाक उसको करम कर दे। तो अच्छा, 5-6 दिन पहले ना मैंने उससे लोकेशन मंगवा ली थी। अच्छा। वो उसे नहीं पता वो मेरे साथ बात करता है, मतलब ना वो मेरा एक एडिटर है, उसके साथ वो बात करता है। जी। तो मैंने कहा यार अच्छा उसकी लोकेशन मंगवा लेना कहाँ पे। उसने लोकेशन भेज दी वो 10-12 दिन पहले। जी। तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैं दरवाजे पे आ गया। तो इसलिए वो लोकेशन थी मेरे पास, तो मैं सीधा दरवाजे पे सामने कराने वाला था, उससे पूछा। जी। तो उन्होंने कहा जी ये घर है। तो कुदरती दरवाजा भी नहीं खटखटाया, भाई बाहर आके बाइक पे कहीं जा रहे थे, तो मैं वहीं पे रोका। मैं कहा भाईजान यहाँ पे गाड़ी रोके आ जाए, अभी हम जाएंगे जी। ठीक है जी, ऐसे ही कैमरा शैमरा नहीं जाएगा, कैमरा आप बेशक पकड़ लीजिएगा ऐसे नॉर्मल जैसे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ऐसे उसे पता चल जाएगा, शक पड़ जाएगा कि कोई है, ठीक है ना। तो ये लाइट शेड हम उतार देंगे, सिर्फ मोबाइल आप पकड़ लीजिएगा ऐसे कि हाँ भाई ये बताओ ये बंदा कौन। तो मैं ऊपर को चादर शादर लेके पूरा अपने आप को ढांप के, आपने मुझे बाजू पकड़ के अंदर ले जाना है, बिग सरप्राइज उसके सामने बिठा देना है। ठीक है, उसके सामने बिठा के उससे पूछना कि ताइब भाई पहचाने ये बंदा कौन है। ठीक हो गया सर। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, वो गैस करेगा ये वो सारा, बस वही मजा लेंगे, ठीक है ना। ठीक हो। अगर तो उसने पहचान लिया तो सर ये फिर मेरी मतलब वो क्या मैं क्या कहूँ, हाँ ना भी पहचाना तो जब मतलब मैं सीधा हूँ ना तो एकदम शौक होगा वो बहुत बड़ा। जी। ठीक है ना। तो ये भी एक मेरा था कि यार एक बिग सरप्राइज देना चाहिए, और एक इस झटके से शायद अल्लाह पाक को करम कर दे कि उसे इतनी खुशी मिले, ठीक है ना, कि उसकी बॉडी जो है ना वो पावर रिड्यूस करे। तो अब चलते हैं सर, ठीक है जी। अच्छा, आप ये बताएं कितने % चांस है आपको वो मुझे पहचान लेगा? वो पहचान लेगा, और चादर में भी वो आप मैं बोलूंगा भी नहीं, बोलना नहीं मैंने, ठीक है, बोलना भी नहीं, मैं सीधा बैठे रहा। वो थोड़ा सा रेफरेंस तो मांगेगा ना, किधर से आए? नहीं, उनका यार कुछ भी नहीं है, तो ये बता ये बंदा कौन? ये बस मिलने आया है, मुझे नहीं ये भी नहीं बताना मिलने आया नहीं, मुझे कहना यार मैं बस ये कुछ नहीं पता, बस मैं तूने सिर्फ ये बताना है ये बंदा कौन है। ठीक हो गया, कहाँ से आया, क्यों आया, ये सब छोड़ दे, ठीक है, गेस कर ये बंदा कौन हो सकता है। चले, ठीक है, पहचान लेगा। ओके जी, आए जी नाज़रीन, आए जी। अच्छा जी, घर अपना? जी, घर अपना। अच्छा, कितनी देर हो गई इसको ये इस हालत में? तकरीबन 12 साल। 12 साल हो गए? 12 साल हो गए।
12 साल इसको बिस्तर पे पड़े हो गए? एक ही कमरे में है, एक ही कमरे में? एक ही कमरे में। 12 साल? जी जी। तो यार इसको आप वो चेयर ले आओ, वो बाहर कहीं घुमाने फिराने ले जाकर। वो बेसिकली बाहर जाता है, फिर लोग पूछते हैं क्या हुआ, वो इस चीज से ना वो फिर नहीं वैसे चेयर है वो जो हाँ, तो उस पे यार किसी आप खुद ले जाया करो, या इस तरह तो बंदा ज़हनी मरीज हो जाता है यार। कभी कभी निकलता है, ज्यादा नहीं निकलता। आपको पता है ये हमें शायरी भी लिख के भेजता है? हाँ जी, पता है? जी जी। और मुझे कहता है कि मैं आपको ड्रामा सारा कुछ लिखने का शौक है इसे? बहुत ज्यादा। क्या क्या लिखता रहता है घर में? ये जब इसने कोई कलाम पढ़ना हो हाँ। तो ये अपना लिखेगा फिर पढ़ेगा। अच्छा पढ़ता भी है? हाफिज़े कुरान है। हाफिज़े कुरान है, हाफिज़े माशाल्लाह। और जितना भी है उसने अगर कोई भी नात पढ़नी या कुछ भी पढ़ना, उसने अपना लिखना है। तो लिखना पढ़ना भी अपना है? अपना लिखना है, अपना लिखता है वो। अच्छा जब ये 12 साल पहले, एज कितनी इनकी? इनकी एज अब हो गई है 28। 28 है, तो 12 साल पहले ये 16 साल के थे? जी, मैं यूके में था उस टाइम, तो मैं इसकी वजह से फिर वापस आ गया। ये 16 साल के थे जब ऑपरेशन हुआ? जब ऑपरेशन हुआ। और उसके बाद 12 साल हो गए चारपाई पे? 4 पे पे। ओए होए होए होए। ले जी नादरिन, ये घर है, ये घर है जी ताइब भाई का, ठीक है जी। मैं चादर लूं पहले? हाँ आप कोई चादर को चीज ऐसी ले आए जो मैं ऊपर डाल लूं। देखिए जरा मजा आएगा आज। देखिए पहचानता कि नहीं, गैस करो भी पहचानेगा कि नहीं। अभी अभी गैस करो नीचे कमेंट में पहचानेगा कि नहीं। ओए होए, मैं खुद एक्साइटेड हो गया हूं भाई। उसने क्या एक्साइटेड होना, मैं हो गया हूं। हाफिज़े कुरान है, शायर बड़ा अच्छा है, लिखता बड़ा अच्छा है, और पढ़ता है कलाम नात वगैरह, और कहता है नात जब भी पढ़नी अपने लिखी पढ़नी, ठीक है ना। तो अल्लाह करे यार उसको कोई खुशी से झटका ऐसा लगे कि वो आए जी नाज़रीन, चले जी। अच्छा ये अब बंद कर दे, लाइट साइट उतार दे। हाँ ये उतार दे, अब सिंपल ये पकड़ ले बस 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 आ जाओ। अब आप जी अस्सलाम वालेकुम। ये यहाँ पे बैठ जाए। अब सर पहचान कौन है कि नहीं? कौन है दसो? तुम स्पेशल मिलन आए हैं। कौन नहीं दस? जानी भाई पता नहीं, थानू मिलन आए। जा जाने कुछ चलता पूछ, हाँ ये होने बोल ना उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम जी। भाई ने वालेकुम सलाम जी। योगी ने जिन्नाए जिन्नाती है कि हाजिरी हुई कैसा है? बड़ी मेहरबानी हैं? कैसा है? ठीक ठाक रानी बाजी हैं? ठीक हो? मैं क्या कहंदा रहा मेरी फोन पे गल करा दे, फोन पे गल करा दे। मैंने बड़ा क्या मेरे आहो ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? बहुत खुशी ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ? हाँ खुशी होता होगी जो तक मैं शो करना और इंशाल्लाह राती मैं सोया नहीं है मैंने पूछो ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੈ ਨਾ? ਮੇਰਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਨਾਲ ਰਹੋ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਨੀ। ਜਿਹਦਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਾਨੀ। ਉਹਦਾ ਸਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ। ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਾਨੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇਨਾਇਤ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਪਿਛਲਾ ਸਭ ਜਾਣ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੋ ਫਜ਼ਲ ਚੋਂ ਤੱਕ।
ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਫਜਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਅੱਛਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੇਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚ ਕੀ ਐਸਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਐਸਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਬੇਲੋਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾ ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਈ ਇਹ ਰਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਬਖਤ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁਨਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਛੇੜੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਕਬਾਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਬਾਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਾਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਸਿਸਟਰ ਇੱਕ ਕਰਤੀ ਪੜ ਕੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾਇਣ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਗੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਲਿਖੇ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਦੇਖ ਲਓ ਯਾਰ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਔਰ ਦਵਾ ਤੋਂ ਦਵਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਹੱਥ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ- work ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੁੱਟ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਗਲਾਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਖੋਲ ਉਂਗਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ recover ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਵੀ ਅਗਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਟੱਚ ਤੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਕੱਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਚ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ ਭੇਜਿਆ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯਾਰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੋ ਪੜੋ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਇਹ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹ ਉੱਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ। ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨੀਚੇ ਕਰੀ ਜਾਓ ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰਾ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਜ ਪੜ ਕੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਿਉਂਕਿ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲੇ ਐਸ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਪਵੇ ਔਰ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਫਨਕਾਰ ਅਦਾਕਾਰ ਤੇ ਕਾਮਡੀਅਨ ਨੇ ਆਏ ਪਰ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਏ ਰੱਬ ਦੀ ਖਾਸ ਅਤਾ ਹੈ ਐਸ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਣਾ ਐਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੈ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਗਰੂਰਪਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਵਿੱਚ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਮਗਰੂਰਪਨ ਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਵਿੱਚ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਐਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਵੀ ਜਾਨੀ ਤੇ ਹੈ ਬੇਬਹਾ ਫੈਸਲ ਫਰੀਦ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੇ ਅਬਾਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਫੈਸਲ ਦਾਨਿਸ਼ ਫਰੀਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਪਰ ਸੱਜਾਦ ਜਾਨੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਕਦੇ ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਆਵੇ ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਇਲਤਜਾ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਰੱਬਾ ਇੱਕੋ ਦੁਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਬਾਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਜੇ ਹੋਵੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਦੂਰ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਦੇ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਦੀ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਪੁਆਇੰਟ ਗਲਤ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ਼ਿਕ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਰਾਜ਼ਿਕ ਇੱਕੋ ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਵੰਡਾਵੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਵੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨੋਂ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ। ਵਸੀਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਤਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸਿੱਟਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਰਾਜ਼ਕ ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਨਾ ਇੰਨੀ ਹਵਾ ਏ, ਜਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਏ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੇ ਲਿਆਵੇ, ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਗਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾਵੇ। ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਏ ਜਾਨੀ, ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਏ, ਸਜਾਦ ਜਾਨੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਏ। ਤਾ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਹਾਸੇ ਵੰਡਦਾ ਰਵੇ, ਤਾ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੇ ਵੰਡਦਾ ਰਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਰਵੇ। ਰੱਬਾ ਤਾਇਬ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਵਾਹ। ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੇ। ਦਾਨਿਸ਼ ਉਹ ਵਾਸਤੇ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। पढ़ने लिए अल्लाह की बेहतरी होती उन वो जिंदगी तन्हा और अकेले रहते हुए काटी है, ना जाने किस जुल्म की पाई है सजा याद नहीं। मुगल हो शेख हो चीमा हो या कुरैशी, कोई भी जात की मिल जाए लड़की मुझे इनकार नहीं। ਇਹ ਅब्बास ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ। सर्दियां भी आ गई हैं फिर से दोबारा लौट कर, गुजरेंगी कैसे अकेले फिर ये सर्दियां मालूम नहीं। आए थे पिछले इतवार भी मुझे देखने के लिए लड़की वाले, मुझे देख कर बोले इसको खिलाओ पिलाओ, ये शादी के काबिल नहीं। क्या कमी है मुझ में आप ही बता दें उस्ताद मोहतरम जी, क्या मेरा फिगर सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसा नहीं। ਇਹ ਅब्बास ਵਾਸਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। अब्बास से लिखी थी। रात यही सोचते डर से आंख खुल जाती है मेरी, रात यही सोचते डर से आंख खुल जाती है मेरी। क्या इस साल भी शादी मेरी, क्या इस साल भी मेरी शादी होगी या फिर नहीं। ਹਾਂ लंगड़ी हो जाए लूली हो बस सांस चलती हो उसकी, लंगड़ी हो चाहे लूली हो बस सांस चलती हो उसकी। शादी बस करवा दो मेरी, उसे दुख दूंगा कभी कोई नहीं। मेरा भी दिल चाहता है मुझे भी अब्बू पापा बोले बच्चे, उस्ताद जी क्या मेरे दिल के ये ख्वाहिश पूरी होगी कभी। मेरे सब दोस्त बताते हैं उन्हें कैसे अपने बीवियों से मार पड़ी। ਹਾਂ मेरे सब दोस्त बताते हैं उन्हें कैसे अपनी बीवियों से मार पड़ी। मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ क्योंकि मेरी कोई बीवी ही नहीं। ਹਾਂ मेरा भी दिल करदा है मेरे सिर दे वाल झड़ जावन। ਹਾਂ ਹਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ। मेरा भी दिल करदा है ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਝੜ ਜਾਵਣ। झड़ जावन। ताने मारे जुतियां खावा, मैं भी दसा दोस्तां नू हसी खुशी ਹਾਂ कि मेरा हाल है बुढ़ी ने कीता। ਹਾਂ मेरा भी जनाजा हलाल करा दो तुसी सारे रल मिल ਰਲ के। ਮਿਲ ਕੇ मेरा भी जनाजा ਹਲਾਲ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ तुसी ਰਲ ਮਿਲ सारे ਕੇ। रल मिल के। मैं सुनिया जिदा विआह नहीं हुंदा ओदा जनाजा हलाल नहीं। ਹਾਂ रब ने मेरे वास्ते भी कोई होर परी ते बनाई होवेगी। ਹੂੰ रब ने मेरे वास्ते कोई होर परी ते बनाई होवेगी। इतनियां फैक्ट्री पर ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਹੂੰ ਇਤਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ, ਇਤਨੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ। ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ 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 ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਵਾਹ। ਦਾਰਿਸ਼ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿੱਦਾਂ?
ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਂਦੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ 6 ਸੈਂਸ ਹੂੰ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਆਣਗੇ ਹੈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਸੀ ਸੀ। ਕਿ ਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੀ ਆਣਗੇ ਕਿਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਾਤੀ 4 ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਧੀਆਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਣਾ ਸੁਬਾ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਵਾਰੀ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਏ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਛੋਟੀ ਭਤੀਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਨ ਹੈ ਭਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਹਿਨ ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਓ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ- ਦੱਸੋ ਮੈਂ- ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੁਬਾ ਆਉਣਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਵਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ Power ਹੋਵੇ ਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜੀ, ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇੰਨੀ ਕੁ ਖੁਦ ਇਤਮਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਪੁਖਤਾ ਇਤਰਾਜ਼। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ 1% ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਆ ਵਹਿਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 90% ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਆਉਣਾ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸਹੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਪਿੱਟ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਐਸਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾਦਰੀ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸੋ ਜਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੱਥ ਫੜੋ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾ ਅਜ਼ਮਾਈ ਕਰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਾਪਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਸਿਰ ਤਰ੍ਹਾਂ- ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜੀ। 13 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸੇ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਹਾਂਜੀ 7-8 ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਬਾਹਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦੀਆਂ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦੀ ਗਰਦਨ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੋਡੀ ਲੱਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਸਿਰਫ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਪਾਈਨਲ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ ਹਰਾਮ ਮਗਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸਾਹ ਦੀ ਨਾਲੀ ਵੀ ਕੱਟ ਗਈ ਸੀ ਓਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬਾਜ਼ੂ ਨਾ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਗਰਦਨ ਇੰਜਨ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਰਦਨ ਵੀ ਹਿਲ ਰਹੀ ਹੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਇਆ 12 ਸਾਲ ਚ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 12 ਸਾਲ ਹੱਥ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨੂਰ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਨਸਲ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ 800 ਸਾਲ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ 60 65 ਸਾਲ ਉਮਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਾ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਔਰ ਚਾਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 7 8 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮਾਯੂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਯੂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਯੂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਓ ਜੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਨਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਮੈਂ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਧਰ ਡੀਚ ਫੀਸ ਤੇ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਇਬ ਭਾਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਨੇ ਅੱਛਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾਇਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੰਜ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਆਣਗੇ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ
ਉਹ ਭਾਈ ਦਾ ਕੱਲ ਉਮਰੇ ਦੇ ਟਿਕਟ ਨਿਕਲ ਭਾਬੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਮੀ ਔਰ ਭਾਈ ਨਾ ਔਰ ਉਮਰੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਉਮਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਨਾ ਉਮਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਆਉਣਗੇ? ਮੈਂ ਰਾਤ ਨਵਾਫਿਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਵਾਫਿਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ कि शीशे का घर बना लिया तुमने, ये किस जगह पे ताए, यहाँ पर तो लोग पत्थरों के घर पल में तोड़ देते हैं और तुमने यहाँ पर शीशे का महल खड़ा कर दिया है। और ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਖਾਤਿਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਮ ਔਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਿਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਦਿਲ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ मैंने जब से होश संभाली यही सुना कि दिल बहुत ही नाजुक चीज है। नाजुक चीज है, दिल बहुत ही ज्यादा नाजुक चीज ठीक है। अगर ये नाजुक चीज है तो आज तक इतने दर्द, इतने जुल्म और इतने घाव मेरे दिल ने कैसे सह बर्दाश्त लिए? कैसे किए? इसका मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज है। जी अच्छा, मतलब ये जो है वो ये नाजुक चीज नहीं नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये जिस तरह कहते हैं ना कि एक दोस्ती या रिश्ता जितना पुख्ता होता है उतना ही जल्दी कच्चा भी होता अच्छा है। भी होता है। शक जो होता है किसी भी रिश्ते में, पुख्तगी इतनी है कि वो जान भी अगले की जा रही है तो वो बंदा जाकर उसके आगे खड़ा हो जाता है, ये पुख्तगी है। और कच्चा इतना होता है धागे जैसा कि थोड़ी सी भी बाहर से कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट करती है ना तो उससे दिल दुखता है। इसलिए इसमें दोनों ही ऑप्शन होते हैं दिल में। सख्त भी होता है, कहते नहीं अक्सर यार बड़ा सख्त दिल कर लिया तो उस बंदे ने मतलब यार थोड़ी नरमी रख यार, कहते ना। तो किस तरह कहते यार इन्ना भी ना नरम दिल रखा कर हर बंदे आस्ते यार, ये भी कहते हैं लोग। तो ये दिल एक पूरा पैकेज है भाईजान। मेरा दिल है ना ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ बहुत सॉफ्ट ਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੇਚਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਤਰਸ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਕੇਜ ਹੈ ਸਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸਮਰਾ ਦੀਏ ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਆਉਣਗੇ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ ਆਉਣਗੇ, ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਪੀ ਆਈ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਅੱਛਾ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਲਓ ਜੀ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੰਮੀ ਜੀ ਔਰ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ 3-4 ਪਹਿਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਅਪਲੋਡ ਦੇਖੀ ਔਰ ਸੀ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਹੋਵੇ- ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਢਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਵਾਲੀ ਵੇਖੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਣਾ ਸਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਪਵਾਏ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਰਾਤ ਨਾ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਯਾਸ਼ੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਸੋਚੋਗੇ ਉਹੀ ਹੋਗਾ, ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਘਰ 2 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਅਰੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਛੱਡਵਾਂ ਰਿਮੋਟ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ 'ਚ, ਸਮਝ ਆਈ? ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਂਗ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਮਤਲਬ 2 ਵਜੇ ਆਵੇਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਸਰ ਤਾਏ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਡੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ। ਔਰ ਸੁਣੋ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਆਉਣਗੇ,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਹਿਣਾ ਸਰ। ਇਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਇਹ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ ਸਰ। ਤਾਏ ਭਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੋਈ ਵੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਠੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਠੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਦਿਵਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਲਾ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਮਜਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦਾਂ ਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਸਟੇਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲਾਈਕ ਫਾਲਜ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾੜਾਂ, ਵੇਨਸ, ਬਲੱਡ, ਹੱਡੀਆਂ, ਮਾਸ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕਿਉਂ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆ ਇੰਜ ਕਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਡੇਟ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇਟ ਨੋਟ ਰੱਖਣੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰਨਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਬੇ, ਨਹੀਂ। ਤਾਇਬ ਭਾਈ, ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੁਨੱਵਰ ਬੇਗਮ। ਤਾਇਬ ਭਾਈ ਮੁਨੱਵਰ ਬੇਗਮ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ 2 ਨਫਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਇਬ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 1 ਕਰੋੜ% ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਲਾ ਕਰਮ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੈਂਟਲੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ ਫਿਰਕੀ ਘੁੰਮੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। मतलब पूरी दुनिया से मेरे डॉक्टर कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए गए। डॉक्टर कहते हैं हैरान है कि जिंदा किस तरह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। और मैं मेरी दुआ है जी कि मेरा ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੇਖਣਾ ਇਹ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਆ। ठीक है। 12 साल बाद मैं ना सफर करके जाना फैसलाबाद, तो उन्होंने ना वो भी खत्म कर देना कि आप आ नहीं ला आप आ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਦੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਵੈਸੇ ਔਖੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ मैं अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਸੀਰਤ ਨਬੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਡਿਸਾਈਡ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਪੂਰੇ ਸਫੇ ਦੀ ਡੇਲੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ ਬਿਲਾ ਤਾਤੁਲ। ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਤਾਤੁਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਈਦ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਲੌਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਕਰ ਲੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇੰਜ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਜੀ ਸਕਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਬੱਟ ਤੇ ਭੱਟੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ। ਸਾਡੇ ਭਾਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਤਾਰਕ ਸ਼ੇਖ, ਸਿੰਗਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ ਦੇਖੀਏ ਭਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਮੰਗਾਈਆਂ,
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਟ ਤੇ ਪੱਟੀ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬਸ ਮਤਲਬ ਨਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਣਾਈ। ਅਸੀਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਖਾ ਪੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਕੈਸੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਗਰ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੈ ਪਾਨਾ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਐਂਡ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਸਕੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਕਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹਾਉਣਾ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਾਉਣੇ ਤੇ ਉਹ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵੀ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਹੀ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਹੱਜਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਕ ਹਾਲਤ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ और कोई पैम्पर वगैरह ये वो कुछ नहीं मेरे गल पे ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ पाक हालत ਚ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕਰ ਨੁਹਾਣਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ये वो सब कुछ मतलब रख ਤੇ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3 ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਲੈਣਗੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀਆਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ। ਹਸਪਤਾਲ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਭਾਣੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਹਲੇ ਉਮਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾਲ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਿਆਲ ਆਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਧਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਦੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਰੁਸਾਨਾ ਬਾਜੀ ਫੌਜ਼ੀਆ ਬਾਜੀ ਅਫਸ਼ਾ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਨੇ ਘਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰਦ ਦੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਾਤੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਡਸੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਖੁਦ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਬੈਡਸੋਲ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਿਕਵਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਇਹਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਖਾ ਜਾਵਾਂ। ਸੈਯਦ ਜ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਆਫਰੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿ ਸਕੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਉਕਤਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਚਲੋ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਭਰਾ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਾਂ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਵਸਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ
ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਤਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ, ਔਰ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਤ ਕੋਈ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾਤ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਮ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੇ? लिखना भी आपे, ਆਪ ਹੀ तरन्नुम भी ਲਿਖਦੇ आपे ਹੋ बनाना, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? कंपोजिशन भी खुद ਸਰ ਕੋਈ ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮਰੀ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਨਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਔਰ ਉਹ ਦੁਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ 2-2 ਨਫਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। जा रहा हूँ मैं मक्के मदीने, जा रहा हूँ मैं मक्के मदीने, है दुआ मुड़ के वापिस ना आऊं, मेरी किस्मत का चमके सितारा, जो मदीने में दफनाया जाऊं, मेरी किस्मत का चमके सितारा, जो मदीने में दफनाया जाऊं, हो हरम में मेरा भी जनाजा, हाजी सब मिल के पढ़ने को आए, हो हरम में मेरा भी जनाजा, हाजी सब मिल के पढ़ने को आए, इमाम काबा पढ़ाए जनाजा मेरा, इमाम काबा पढ़ाए जनाजा, सब गुनाहों से बख्शा मैं जाऊं, जा रहा हूँ मैं मक्के मदीने, है दुआ मुड़ के वापिस ना आऊं। आखिर में बस मैं एक शेर अपनी 12 सालों में जो यार दोस्त मेरे मुझसे दूर चले गए, जिन्होंने ज़्यादतियाँ की या जो कुछ भी, बस एक शेर में मैं उनके लिए जवाब देना चाहता हूँ अपने जानी भाई के तवस्सुल से ही। तो जानी भाई ये शेर है, तू झूठा तेरा प्यार भी झूठा, ते झूठे तेरे वादे, झूठा तेरा प्यार भी झूठा, ते झूठे तेरे वादे, जा सजना तेनू माफ जा कीता, मैं सदके अपने